जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लागिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं शेष रे आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबा को भूलिबेनी आपण माने केउ जिल्ला रु आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। राज्य में वर्षा को नहीं बड़ खबर ओडिशावासी मान आश्वस्तिर खबर आसी जाइए। लगातार 2 सप्ताह धरी जारी रही ग्रीष्म प्रभाव पर आज अर्थात एप्रिल 28 तारिख राज्य में पाणीपागर बड़ परिवर्तन आसवाक जाउछि। बंगोपसागर अस्थ चढ़िया संपूर्ण वायु प्रभाव में आगामी प्राय 7 दिन पर्यंत राज्य में कालबैशाखी वर्षा लगी रहिबो। एप्रिल 28 तारिख मे 2 तारिख पर्यंत विभिन्न स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा होवार आशंका रही। एप्रिल 29 तारिख में एक ट्रफ लाइन ओडिशा दे गति कर जहाँ प्रभाव में वर्षार परिमाण बढ़। समुद्र उपकूलवर्ती अंचल में पवन बेग घंटा प्रति सर्वाधिक 70 किलोमीटर पर्यंत हो पारे। आसंता 30 एप्रिल मे 2 तारिख पर्यंत राज्य में तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइब। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। लक्षाधिक टंकार बिक्री होची आंध्र बीएड सर्टिफिकेट। पश्चिम ओडिशा रे बीएड सर्टिफिकेट रो बड़ राकेट पर्दाफाश होइछे। टंका देले मिलुची आंध्र बीएड सर्टिफिकेट। लक्षाधिक टंकार बिक्री होची आंध्र बीएड सर्टिफिकेट। आशायी मानक मिठा मिठा कथा कहि लक्षाधिक टंका आदाय करथिले। एथिपई ऑफिस खोली विज्ञापन देउथुवा जणा पड़िछे। हेले सर्टिफिकेट देबार ना तोर नथिले। सामान्य हेले चित्तरंजन बारिक एवं रमाराणी दास। এই ঘটনায় প্রায় 300 ছাত্রছাত্রী এবে টঙ্কা দিয়ে ফসি যাইছন্তি। সাইবার থানারে কি ছাত্রছাত্রীଙ୍କ অভিযোগ পরে 2 জনକୁ গিরফ করেছি ঝারসুগুড়া পুলিশ। চিত্তরঞ্জন বারিক এবং রিমা দাস সম্বলপুর জ্যোতিবিহার বুর্লা অঞ্চলর ওয়ান ওয়ার্ল্ড একাডেমি নামের এক অফিস খোলি ছাত্রছাত্রীଙ୍କୁ আন্ধ্রপ্রদেশর আচার্য নাগার্জুন বিশ্ববিদ্যালয় বিএড সার্টিফিকেট कराई देवार लोभ देखाउथिले। प्रवेश फी ना 50,000 रु अधिक टंका आदाय करी रसीद मते दिया जाउथिला। पर सर्टिफिकेट देबे बोली कही आउ सर्टिफिकेट देउ नथिले। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सेपटे लिंगराज मंदिर को नहीं बड़ खबर। श्रीमंदिर भली आईन व्यवस्था लिंगराज मंदिर रहिबो। जदि नीतिकांति रे कोनोसी त्रुटि बा विच्युति देखा जाए तेबे एक्शन निया जाय परिबो बोली कमिटी रिपोर्ट रे उल्लेख रहिছে। ए रिपोर्ट प्रस्तुति रे भक्त सेवायत पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई राज्य ग्रंथागार एवं आईन विशारद मानक मत निया जाइछे। आगामी दिन में आहरी अनेक मत संग्रह करा जाई चूड़ांत रिपोर्ट प्रस्तुत करा जिवो। कमिटी गठन पर लिंगराज मंदिर में विशृंखला कमिबार लागिछे। आगो सरकार ए रिपोर्ट गुडी को अनुधान करी आईन रे परिणत करिवे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सेपटे राज्य में जुक्त 2 और 10वीं परीक्षा फल को नहीं बड़ खबर। खूब शीघ्र प्रकाश पाइब 10वीं और जुक्त 2 परीक्षा फल। विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड एने सूचना मंत्री कहते परीक्षा परिचालना ठीक ढंग से होता। त्रुटि विहीन परीक्षा परिचालना पर खूब शीघ्र पिला रिजल्ट बाहरी यथा समय प्रकाश पाइब मैट्रिक रिजल्ट और +2 रिजल्ट। चलित वर्ष राज्य में 5,60,000 छात्र छात्री मैट्रिक परीक्षा देते। खरा छात्र छात्री को सतर्क कले मंत्री। खरा छुट्टी घरे रही पढ़ा परामर्श देले मंत्री। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। मांकड़ धराइले मिल 600 टंका। महाराष्ट्र बढ़ुवा मनीष मांकड़ मध्य संघर्ष भितर सरकार एक बड़ निष्पत्ति नहीं जनसाधारण मान दृष्टि आकर्षण करेছে। जदि मांकड़ धर 600 टंका मिल। महाराष्ट्र सरकार एपरी एप्रिल 22 तारिख में एक निर्देश जारी करते। सहर और ग्रामगुड़िक मांकड़ संख्या वृद्धि पाइबा बासिंदा मान एक बड़ समस्या पलटि जाइए। से प्रायतः घर भितर पशि जिनपतर चोरी कर समय पथचारी मान आक्रमण कर। यह घटनागुड़िक प्रशासन सम्मुखें चैलेंज को यथेष्ट वृद्धि करथिला। फलस्वरूप वन विभाग कैच फॉर कैच नामक एक पदक्षेप आरंभ करिছে। ए योजना अधीन में मांकड़ मान धरिया जाल और पिंजर व्यवहार कर धरा पड़ा प्रत्येक प्राणी फोटोग्राफ निया अर्थात एबे एपरिका मांकड़ मान कैमेरा बंदी कर परवर्ती समय से सहर ठारू अति कम 10 किलोमीटर दूर अवस्थित जंगल छाड़ी दिया। यही 600 टंकार राशि एबे आलोचनार विषय पलटि जाइए। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। एबे दुर्गम अंचल चलिबो ऑटो एम्बुलेंस। गंजाम जिला धाराकोट ब्लॉक दुर्गम अंचल बसवास करथुवा गर्भवती महिला और शिशु मानक पई जिला प्रशासन पक्षर एक अभिनव सेवा आरंभ करा जाइछे। निरीक्षण साथी नामक यह योजना माध्यम अपअंच इलाकार एवं मागणा ऑटो एम्बुलेंस उपलब्ध रहिबो। यह द्वारा गर्भवती महिला मानक हटिया मेडिकल बहिवाकू पड़िबो नाही। धराकोट ब्लॉक प्राय 70 रु ऊर्ध्व दुर्गम अंचल गर्भवती महिला और 1 वर्षर शिशु यह सेवा द्वारा उपकृत हेबे। प्रथम पर्यायर 13टी ऑटो को एम्बुलेंस भाव व्यवहार कर बेले एथिपई स्वतंत्र हेल्पलाइन और ऐप विकसित कर गंजाम जिलापाल यह सूचना देइछन्ते।
ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସେପଟେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ହେବ ସଟଲ ସର୍ଭିସ୍। ବିଶେଷ କରି କୌଣସି ଜଟିଳ କିମ୍ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ସଟଲ ସର୍ଭିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ 1600 ଶୌଚାଳୟ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେହିପରି ରଥଯାତ୍ରା ନୀତିକାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି, କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ, କେଉଁ ବାଟକୁ ଯିବେନି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ 40ରୁ ଅଧିକ LED ଡିସପ୍ଲେ ସିଷ୍ଟମ। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ କରି ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମେ 1 ତାରିଖରୁ ଗ୍ୟାସରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ, BPSL ଏବଂ HPSL ଭଳି ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମେ 2024ରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା LPG ମାସିକ ବୁକିଂ ଏବଂ ବିତରଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ମେ 1, 2024ରୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ LPG ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ, ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ ଭାରତୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସାରା ଦେଶରେ 14 କିଲୋଗ୍ରାମ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 60 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ LPG ମୂଲ୍ୟର 3 ଥର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 2024 ପାଇଁ ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 196 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 218 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ OMC ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 114 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ 1, 2024ରେ ମୂଲ୍ୟ 28 ଟଙ୍କା ଏବଂ 31 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଆସିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ହରମୁଜ ବଦଳରେ ପରମାଣୁ, ଇରାନ ରଖିଲା ବଡ଼ ସର୍ତ୍ତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଇରାନ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି ଯେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଙ୍କଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ହେବା ପରେ ହିଁ ପରମାଣୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଇରାନର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଇରାନ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦକୁ ଏଡ଼ାଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଣାଯାଇଛି। ପରମାଣୁ ରହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଇରାନ ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସହମତ ନାହିଁ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ରହିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧିର ସୀମା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ୟୁରାନିୟମ ଭଣ୍ଡାର ଅପସାରଣ ପରେ ନେତାମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି। ଏ କାରଣରୁ ଇରାନ ପରମାଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଗିତ ରଖି ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଚାହୁଁଛି। ଇରାନର ପ୍ରସ୍ତାବ ୱାଶିଂଟନରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଅବରୋଧ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଇରାନକୁ ଏହାର ପରମାଣୁ ଦାବି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇବାର ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ନେଇ ପୁଣି ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ତାରିଖ ନିକଟାସନ୍ନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ସାହ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସୀମାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ TMC ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରଚାର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି। ରବିବାର ଭବାନୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଜନସଭାରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭାଷଣ ସମୟରେ ସେ ଦୀଘାରେ ନିର୍ମିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ନେଇ ପୁଣି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସେପଟେ ଧାନମଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମେ 11 ତାରିଖରେ ବରଗଡ଼ରେ ଖୋଲିବ ଧାନମଣ୍ଡି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ ପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମେ 11 ତାରିଖରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରବି ଧାନ କିଣାବିକା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ମିଲର୍ସ, ଚାଷୀ ପ୍ରତିନିଧି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ସକାଳୁ ପୋଲିସ କେତେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ ନୂତନ ନିୟମ ଆସିଲା ସାମ୍ନାକୁ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଠିକଣା ଅପଡେଟ୍ କରାଇପାରିବେ। ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାରିତ ଠିକଣା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ସୁବିଧା ଅଧୀନରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 50 ଟଙ୍କା ପୈଠ କରି 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକଣା ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। UIDAI ପୋର୍ଟାଲ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଠିକଣା ଅପଡେଟ୍ ବିଭାଗରେ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାରିତ ଠିକଣା ଅପଡେଟ୍ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରି ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବା ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। 50 ଟଙ୍କା ଦେୟ କରି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରି ଆପଣମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମହଙ୍ଗା ହେବ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 3%, 4% ଏବଂ 5% ଭାବେ 3ଟି ସ୍ଲାବରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ 5% ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ପରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣିବା ଆଉ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହେବ। ପୂର୍ବରୁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର କିଣିଲେ 3% ଏବଂ 5ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 4% ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡ୍ୟୁଟି ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୂଲ୍ୟ ଯେତେ ହେଉନା କାହିଁକି ସିଧାସଳଖ 5% ଡ୍ୟୁଟି ଦେବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ରହିବ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 15 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଫ୍ଲାଟ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ସ୍ଲାବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଟାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଘର ପାଇଁ ରିହାତି ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ବଢ଼ିଛି। ତ ସାରାଦିନ ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।